गोटे मिनिट बर्तमान आम माँ को नाम जप करिया समस्ते माँ माँ बोल करिया माँ 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 Ma 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 over ମା ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ আছেটি বলি মোডেনা আছেটি বলি মোডেনা মা আছেটি বলি মোডেনা কেবে ବି ନଥିଲି ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମା 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 ପଡ଼ିଥିଲି ଥକି ମୁଁ ଯେ ପଦ ପରେ ପଦ ଚାଲି ପଡ଼ିଥିଲି ଥକି ମୁଁ ଯେ ପଦ ପରେ ପଦ ଚାଲି ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରି ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରି ମା ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରି କିଛି ଦୂର ଗଲି ମାଡ଼ି ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମା 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 ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ପାଇଲି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ପାଇଲି ନୂତନ ହୋଇ ସବୁ ନୂତନ ହୋଇ ସବୁ ମା ନୂତନ ହୋଇ ସବୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ବାହୁଡ଼ି ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅଛିଟି ବୋଲି ମୋ ଡେଣା ଅଛିଟି ବୋଲି ମୋ ଡେଣା ମା ଅଛିଟି ବୋଲି ମୋ ଡେଣା କେବେ ବି ନଥିଲି ଜାଣିଲା
ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦିନାରେ ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମା 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 प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान सामने फोटो देखुं देख पार कहार फोटो जानी हो फोटोटा कहार आम किसी दीक्षा देवा बोधे दीदी आज ये नहीं भावुए नाई दीक्षा देवा कथा कह मु शिक्षा कथा कही है मु जो शिक्षा कथा कही से शिक्षार जे प्रकृत उत्स से होती माँ और श्री अरविंद। आ शिक्षा बिना मनुष्य जीवन गोटे पाद मध्य आगे पारबनी गोटे इंच मध्य आगे पारबनी तेना समग्र जीवन हूँ शिक्षा तेना आमको जीवन तमाम शिक्षा करिया पड़ो। आज संसार अवस्था जहाँ आम देखु अनुभव भी करुँ तेने संसार को बदलवा शिक्षा दरकार ज्ञान दरकार। ज्ञान द्वारा जड़े कठिन परिस्थिति को केमिति सम्मुखीन कर जान सब अभाव असुविधा भितर झड़झंझा भितर केमिति स्थिर रही हम आम कह मोर टेंशन राग थिला घरे परिस्थिति एमती बिगड़ी जाता तेना मुझे टेंशन रे थी हठात से कहदेला मुझे बाड़े देली मरीगला हठात टेंशन बालांस हर बस मो भारसाम्य हर बस तेना मो भारसाम्य हरैली केमिति मोर शिक्षार अभाव ज्ञानर अभाव मो ज्ञान द्वारा मो निज को नियंत्रण कर था ये जो को प्रकार ज्ञान आमको नियंत्रण करिवो से ज्ञान ना तथाकथ ज्ञान आमर बहुत अच्छी पाठशाला पढ़ी बीए पास कर एमए पास कर पीएचडी कर एमफिल कर लेक्चर हो प्रोफेसर हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो से ज्ञान ना कि से ज्ञान अच्छी कि से ज्ञान रे निज को बुझार सुजोग ना पृथ्वी को जानवर सुजोग ना निज को नियंत्रण कर सुजोग ना समाज को बदलवार सुजोग ना सब परिस्थिति स्थिर रहा अविचल रहा भाव ना तेणु एमती एक ज्ञान कथा आज मुझे कहि जोटा आज समस्त आम अज्ञानता बसत गोटे उत्सव पालन करछे आज ता पश्चात जो असल ज्ञानटा अच्छी सेटा कौन आज कौन हो पारे आज पर्वटा कौन सावित्री आज पर्व हूँ सावित्री सावित्री बोली आम जहाँ को कौचे मु गोटे कथा कह तत्व कथा कहबी से जानी मु जहाँ को विवाह करछि वर्षक परे से मरीजे मु विधवा हो तेणु समस्ते कहते तो कहीं विवाह करू से भली व्यक्ति को बाहा हो ना से कहला ना मु थरे जहाँ संकल्प कर सारी मोर ये संकल्प हूँ अटल पृथ्वी बदली जाई पारे कालर गतिपथ बदली जाई पारे किंतु मो संकल्प बदल ना अटल तेणु जदि तांकर वर्षक परे मृत्यु हम मु विधवा हबार जोग अच्छी मुझे बदल अर्थ भाग्य को बदलेबे इंग्राजी रे गोटे कथा अच्छी फेट शाल बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल ये श्री अरविंद सावित्री वाक्य कौन कहली फेट शाल बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल ओडिया कहली फेट है भाग्य शाल बी चेंज बदली जाई पारिबो
बाय एन अनचेंजिंग विल विल है संकल्प अनचेंजिंग अपरिवर्तनीय अर्थात दृढ़ अटल बाय एन अनचेंजिंग विल अटल संकल्प द्वारा भाग्य बदली जाई पारिबो आमे किंतु कौन कहूँ मो भाग्य रे या थिला परा मो भाग्य रे या थिला सावित्री सही कथाटा करिके देखेले सावित्री सही कामटा करिके देखेले जम जेतले आसिकी तांको स्वामी को नवा पई चेष्टा करछंती ये तांको पछे पछे गोडौछंती आत्मा को नवा पई आछन जम ताकर जो कथोपकथन जम आ सावित्री को भितरे होउची सावित्री प्रश्न करछन जम उत्तर दउछंती आ सावित्री उत्तर एते जम को विमोहित करदेला जा मु सब कथा दे दूची तमे किंतु तांको आत्मा कथा मागनी आत्माटा दे परिबिनी तांको फेरई परिबिनी कहला हो ठीक अछि ताको धन संपत्ति ता ससुर आखि संपत्ति राज्य सबू शेषे 100 पुत्र जननी हबार वर देदेले हाँ स्वामी न था कि 100 पिलार माँ केमिति जम मुंड गरम हाँ जमकर मुंड गरम 100 पुत्र जननी से केमिति स्वामी न था कौन है शेष एमती गोटे कथा कहले जो तेरे ससुर राज्य जहाँ जहाँ सब प्राप्त हबार थिला सब मिलगला से सावित्री व्रत आज से कि निष्ठा रखिला आम जो कह नुआ शाढ़ी पिंधा हम फल सब खिया हम ये सावित्री कथा नुहे है सावित्री भितर जो सत्यनिष्ठ भाव अच्छी जो संकल्प अच्छी ता द्वारा भाग्य को बदली देती स्वामी आयुष को फेरी पाई यहीटा हूँ संकल्प तेणु से सत्यनिष्ठ भाव आज दरकार स्वामी स्त्री दी जन जाकर छुआ पिला हो नाला तपस्या कले प्रभु शिव को शिव खुशी हो गए बरटे देले कल देख तुम दीटा ऑप्शन अच्छी प्रथम ऑप्शन है दीर्घ दिन बंचियो गोटे पिला दिज्व किंतु जिते असामाजिक काम सब कर मूर्ख हम मूर्खटा हम असामाजिक काम कर बहुत वर्ष बंचो से भाया पिला दरकार कर ना गोटे कम दिन बच मात्र 12 वर्ष बंचो गोटे पिला सब ज्ञान अधिकारी हम को पिला चाहूँ पिलार जे माँ हम से कहला हाँ ठीक अच्छे स्वामी प्रार्थना कर शिव को संतुष्ट कर गोटे बर मागिले बर अल्प दिन हो से भल गुणवान पिलाटा दियो दिगला बापा माँ बर्तमान बहुत खुशी छुआ दिन ठू पृथ्वी जिते प्रकार ज्ञान अच्छे सब ज्ञान अधिकारी से हो गला को कथा न जानी से सब कथा जान दे शेष से पिलार तो समय पाखी आसला 10 वर्ष पार हो गला बापा माँ को हस उड़ीगला बापा माँ को हस उड़ी तेरे जो हस उड़ीगला पिला देखला मो बापा माँ को मोर हस कहीं उड़ी माँ को पचारला माँ के कहलानी बापा को पचारला हाँ तथा लुचेबार किसी कथा नहीं सत कथाटा हूँ जे आमे तते तपस्या करिकी पाइथिलु जे तो तपस्या करिकी पाइथिलु 12 वर्ष पई पाइथिलु ए जो 12 वर्ष पई पाइथिलु वर्तमान 10 वर्ष पार हो गलानी 11 वर्ष हो गलानी धीरे धीरे तो आयुष कमी जाउची 12 वर्ष पूरी गले तो हरेबू तो भली जने ज्ञानी पिला को हरेबू से बड़ दुखित कांदू यहीटा गोटे कथा तुम मत जन्म देच ना कौन मो भाग्य तैयारी कर मो भाग्य मु तैयारी मो भाग्य को मु तैयारी मत तपस्या करके आनी मु तपस्या जानची केमे तपस्या कर देख से
ତପସ୍ୟାର ମଗ୍ନ ରହିଲେ। 12 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୁରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ପିଲା ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲା ଶିବ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପିଲା। ୟାର ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି। ଯମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖିଆ ଆଜି କାହାର କାହାର, ଏ ପିଲାର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତା ନା ହେଲା। ମାର୍କଣ୍ଡେୟର ଆୟୁଷ ପୁରି ଯାଇଛି। ଦୂତ ପଠେଇଲା, ଯା ତା ଆତ୍ମାଟାକୁ ନେଇ ଆସ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଶିବ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଶିବ ତା ଚାରିପଟେ, ଇଏ ତ ତପସ୍ୟାର ମଝିରେ ବସିଛି, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିକି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଶିବ। ଯମଦୂତ ଏ କଥାଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାଡି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ମାଡି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟଟାକୁ ଏମିତି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝଟକା ବାଜିଲା ଆଉ, କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବାଜେ ବାଜିଲା ଆଉ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଲେ, ପୁଣି ଝଟକା ଖାଇଲେ। ଏମିତି ଯୋଉ ପଟ ଆଡୁ ବୁଲିଲେ ଖାଲି ଝଟକା। ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଆତ୍ମାଟା କଣ ନେବେ? ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ନେଇ ପାରିଲେନି, ଶେଷରେ ଯାଇ ଯମଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ସେ ପିଲାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଣିପାରିଲୁନି। କଣ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ତମେ ଆଣିପାରିଲନି? କେମିତିଆ ଦୂତ ମୋର ହେଇଛ? ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଅ। ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋ ଦରକାର ହେଲା, ମୁଁ ଅଲଗା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ବୁଝିପାରୁଛି? ରାଗି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କଥାଟା ସତ କି ମିଛ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମ ବାହାରିଲେ ବୀର ଦର୍ପରେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି। ଯମ ବି ମାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯମ ସେ ଝଟକା ଖାଇଲେ। ଆରେ ରେ, ଦୂତ ଗୁଡା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ ରେ, ମୁଁ ସେ ଖାଲିରେ ମିଛଟାରେ ଉଡଉଥିଲି। ଠିକ କଥା ଆଉ, ବୁଝିପାରୁଛି? ତେଣୁ କଣ କରାହବ? ଏ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହବନି। ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଅଣାହବ କେମିତି? ଫିଙ୍ଗା ଦେଲେ କେମିତି ମାଛ ଧରା ଦେଖିଛି ନା, ଶୁଖିଲା ଥାଇକି ଜାଲକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବେ, ମାଛ ଆସିବ। ଏ ଫିଙ୍ଗା ଜାଲରେ ଯେମିତି ମାଛ ଧରାଯାଏ, ଯମ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟଟା ଆସି ଯାଇ ହଉନି ଭିତରକୁ, ବାହାରୁ ଥାଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଜାଲ। ସେ ତ ମାଛ, ଇଏ ଜାଲ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛି? ଯେମିତି ପିଲା ଚାରିପଟେ ଜାଲଟା ପଡିଗଲା, ଯମ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ନା ତା ସୋଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଲା ହାଡେ କଣ କରିଛି? ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଡାକୁଛି। ଶିବ ଦେଖିଲା, ରେ ପିଲାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେଇଯାଇଛି? କଣ ହେଇ ଦେଖିବା, ଇଏ ମୂର୍ଖ ଯମ ତାକୁ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭୂଇଁରେ ଥରେ ଗୋଡକୁ ଜୋରରେ ନାଚିଦେଲେ, ଭୂଇଁ ପୁରା ଥରିଲା। କଣ ଏତେ ଜୋର କମ୍ପମାନ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ନଟରାଜ ରୂପ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ, ତାଣ୍ଡବ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ତୋର ଏତିକି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସିଏ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି ବୋଲି, ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ନିଆଯାଇନି। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। କଣ ଡ୍ୟୁଟି ତମେ କରୁଛ? ଧମକେଇଲା, କି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ? କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାର 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ତା ଆୟୁଷଟା, ତା ସୋଲଟାକୁ ନେଇ, ତା ଆୟୁଷ ପୁରି ହେଇଛି 12 ବର୍ଷ, ମୁଁ ତା ଆତ୍ମାଟାକୁ ନେବି। ଭଲ କି ତମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖ, କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲ ସବୁ ବେହିସାବ ଢଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ତାର 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ତା ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଆତ୍ମାଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଲ କି ଦେଖ। ପୁଣି ଜମା ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ, ସେ 12 ଡାହାଣରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 12 ଡାହାଣରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ କଣ ହବ କୁହ? କେତେ ହବ ସଂଖ୍ୟାଟା? 12 ଡାହାଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବାଜିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ? 120। ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ମୁଁ 12 ଭାବିକି ତା ଆତ୍ମାଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲା 120। କଣ ଯିବ ନା ଏଠି ତ୍ରିଶୂଳ ବଧ କରିବି? ଜମା ଆଉ ରହିବେ? ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା?
ଏଇ କଥାଟା ହେଲା କେମିତି? ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ କୃପା କରିଦେଲେ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଜି ଦିବସ ହଉଛି ସେଇଟା, ସାବିତ୍ରୀ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବା ଦିନ। ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବେ ନାରୀ ମାନେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଦାମୀ ଦାମୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବେ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ଫଳ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏଥର ସାବିତ୍ରୀ ତମ 5,000 ଟଙ୍କା କି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଟଟା ଆଣିଦେବି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟଟା ଆଣିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। କୋଟପାଟରେ ବଢିଆ ଦାମିକା ଶାଢୀ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି, ବୁଝିଗଲା। ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କା ଶାଢୀଟା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ରଖ ତମ ଶାଢୀ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ। ଆଜିଠୁ ଆମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ପଦ ରେଜିନେସନ, ଆମେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ହବୁନି, ତମେ ତମ ବାଟରେ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ଏଇ ପର୍ବ କଣ ଆଜି କି? ଦାମିକା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ବଢିଆ ବଢିଆ ଫଳ ଖାଏ, କେତେ ରକମର ଫଳ ଆଜି ଖିଆ ହଉଥିବ। ଆଜି ଭାତ ଖିଆ ହବନି, ଖାଲି ଫଳ ଖିଆ ହବ, ବୁଝିଛି। ଆଗରୁ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆଜି ଶୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମଣିଷ ହଉଥିଲେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ, ଆଜି ଶୁଆ, ଗୋଟା ପରେ ଶୁଆ, ଫଳ ଖାଇବୁ ଖାଲି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫଳ ଖାଇବେ। ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେବେ କିଏ? ସତ୍ୟବାନ ଆଣିକି ଦେବେ, ଆଉ କିଏ ଦେବେନି, ସତ୍ୟବାନ ଆଣିକି ଦେବେ। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ସେ ତ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କଣ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଫଳ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ? ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାବିତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି, ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଦାମୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଫଳ ଖାଲି ଖାଇବେ। ଏ ଫଳ ଆଣିବେ କିଏ? ନା ସତ୍ୟବାନ ଆଣିକି ଦେବେ, ଓଲଟା। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ତ ତପସ୍ୟା କରିକି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପଡିଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟୁ କାଟୁକା ଟାଙ୍ଗିଆ ପଡିଯାଇଛି, ସେ ପଡିଯାଇଛି ବେହୋସ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ମଝିରେ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ସତ୍ୟବାନ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ? ଆଉ ଆଜିକାଲି କଣ ହେଇଗଲା ନା, ଏଟା ଫଳ ନ ଆଣିଲେ ହେଇପାରିବନି। ସାବିତ୍ରୀଟା ଅଛି, ସେ ପଣସ ଟିକେ ଆଣ, ସେ ସପୁର ଟିକେ ଆଣ, ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଆଣ, ସେଉ ଟିକେ, ବେଦନା ଟିକେ, ନାସପାତି ଟିକେ, ଆମ୍ବ ଟିକେ, ଆଉ କଣ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ଦେଖ 15-20 ପ୍ରକାର ଫଳ ସବୁ ଧରିକି ଆସ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ 5,000, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଫଳରେ ଯାଉ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଶାଢୀଟା 5,000 ଯାଉ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତ ଥରେ ଦିଆଯିବ ନା, ଯାଉ। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ, ଇଏ କୋଉ ଭାବ ଅଛି? ଓଲଟାଟା ନା ନାଇଁ? ସମାଜରେ ଓଲଟା କାମ ହବ ନା ନାଇଁ? ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାରକୁ କଳୁଷିତ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ନାରୀ ତାର ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇବ, ସତ ନା ମିଛ? ନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିବିର କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ କଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। କଲେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଶିବିରଟା ହୁଏ, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 250-300 ପିଲାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶିବିର ହୁଏ। ସେଠି 2 ଜଣ ଲେକ୍ଚର ସେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡିଜ ଆଉ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ। ସେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଦୂରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଡିଜ ଯିଏ ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ, ସିଏ ମତେ ତାର ଅଲଗା ଡାକି ନେଇକି ପଚାରିବ, ଏପଟେ ଏ ଲେକ୍ଚର ଯିଏ, ସିଏ ମତେ ଅଲଗା ଡାକି ପଚାରିବ। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ବୁଝିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ୟା କଥା ତା ଆଗରେ କହେନି, କି ତା କଥା ୟା ଆଗରେ କହେନି, ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ତମେ ଭଲ ପାଉଛ, ମାଙ୍କ ଲାଇଟରେ ବାହା ହେଇଯାଅ। ତମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲଣି, ସେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେଣି, ମାଙ୍କ ଲାଇଟରେ ବାହା ହେଇଯାଅ ହେଲା। ତେଣୁ ପଣିଚେରି ପଳାଅ, ସେଠି ବାହା ହେଇଯିବ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦବ। ଆଜିକାଲି ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲାଣି, ବାହା ହେଇଯାଅ। ଯଦି ପରସ୍ପର ଚାହୁଁଛ ବାହା ହବ, ବାହା ହବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିବ 2 ଜଣ ଯାକ। ତ ଯେମିତି ବାହା ହବ, ତମ ବାହାଘରଟା ତମ ଚଏସ୍। ସମାଧିରେ ବାହା ହେଇପାର, ପଣିଚେରିରେ ବାହା ହେଇପାର, କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳରେ ବାହା ହେଇପାର, ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇପାର, ବେଦୀରେ ବାହା ହେଇପାର, ଯାହା ବାହା ହେଇଯାଅ। ବାହା ହେଇଗଲେ, ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଦେଖ 2 ଜଣ ଯାକ କେହି ମାଙ୍କୁ ଛାଡିବନି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ପିଲା ଆଣିବ। ଭୁଲରେ
ନିଜର ଉନ୍ମାଦନାକୁ ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିକି ପ୍ରାଣୀକୁ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପିଲା ଆଣିବନି। ମିଶିବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଆଣିବ। ତାପରେ ସେ ସେଇଆ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମିଶିଲେ, ଖାଲି ସେମିତି ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ହେଲା। ପିଲାଟିଏ ତ ହେଲା, ପିଲା 5 ବର୍ଷର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଥରେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ସମାଧି ପୀଠ, ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆସ୍ପିରେସନ, ସେଟା କୋଉଠି? ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିକି ସେ ସମାଧି ପାଖକୁ ନେବ। ବାପା ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଆସ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡେ ଦେଖିଲା ସେ? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟଟା କୁଆଡେ ଆଶ୍ରମକୁ, ସମାଧି କି ବାଟ କୁଆଡେ? ଏତେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛକ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। କୋଉ ପଟେ ଗଲେ ସମାଧି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବତଉଛି କିଏ? ଛୁଆ। ଛୁଆ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡୁଛି ସମାଧି ପାଖକୁ। ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଏପଟେ, ସେଇଟା ତ ନୁହଁ, ଏଇରେ ଏମିତି କହିକି ତାର ଗାଇଡ କରିକି ଛୁଆ ସମାଧି ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାଟଟା କୁଆଡେ? ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ କୁଆଡେ କଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବାଟ କୁଆଡେ ପିଲା ଦେଖଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ। କେମିତି ଜାଣିଲା ସେ? ସେ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ସେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସୋଲଟି ଚାହିଁଛି ସେଭଳି ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉଠି ବିକାଶ ହେଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶଟା କିଏ ସମ୍ଭବ କରାଇବ? ଇଏ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଲାଇଫଟା ତାର ବୋଧେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ କଟିଛି। ତାପରେ ମରିଗଲା ପରେ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମାଟା ତାର ବିକାଶ ଯୋଉଠି ଛାଡିଛି ତା ପରଠୁ କିଏ ସମ୍ଭବ କରିବ? ସେ ପ୍ରକାର ବାପା ମା କିଏ? ଏ 2ଟା ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ସହିତ ଆଗରୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଗାଇଡ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଗପ କହୁନଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲା କଣ ହବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା ହେଇକି ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସଂସାର କେମିତି ବଦଳେଇବେ? ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇছে ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ସିଏ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରିବେ ସେଇଟା କହିବେ କି? ଏବେଠୁ ତ ଶିଖେଇବେ। କେମିତି ଶିଖେଇବେ? ହଁ, ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସେଇ ମିଷ୍ଟେକଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇ ମିଷ୍ଟେକଟା କରିବେନି। ତାଙ୍କ ବିବାହ ହବାଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବିବାହ କଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ, କଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ବୋଲି ବିବାହ କରିବ? ସେଟା ନୁହେଁ। ବିବାହଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଜରୁରୀ। ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ସିଏ ବି ତାର ବି ମା ଅଛି। ସେ ଛୁଆ ମଣିଷ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଏଇଟା କୁହାଗଲା ମାତୃତ୍ୱ। କୁହାଯିବ ଏଇଟାକୁ ମାତୃତ୍ୱ କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଏବେଠୁ ମାତୃତ୍ୱ କଣ ବୁଝୁ? ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ କୋଉଟା? ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କରିବ, ତାପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ତାପରେ ସେ ମା ହେଇଯିବ। ଆଗେ ଝିଅ ଥିଲା, ବିବାହ କଲା, ବୋହୂ ହେଲା, ତାପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା, ମା ହେଲା। ପୁଣି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ କରିକି ତାର ବାହା ସାଗର କରେଇଲା, ଶାଶୁ ହେଲା। ତାର କେତେ ରୂପ ଅଛି ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଝିଅର କେତେଟା ରୂପ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ହେଇକି ରହିଲା, ତାପରେ ବିବାହ କଲା, ଜଣ ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ବୋହୂ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା, ସେ ଜଣଙ୍କର ମା ହେଲା, ପୁଣି ଜଣେ ବାହା ହେଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ପୁଣି ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ବଡ କରିକି ବାହା ସାଗର ଗଲା, ସେ ଶାଶୁ ହେଲା। କେତେଟା ରୂପ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଝିଅର? ତେଣୁ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ କୋଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଅପା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କାମ କରନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଖରାପ ନୁହଁ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଆମେ ବାହା ହବୁ ଯେ
ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିପାରିବୁ ନା। ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ସାଂସାରିକ ମାୟା ବନ୍ଧନ ଯଦି ପଡିଲୁ ତାହେଲେ ତ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ବାହା ହେବା ସତ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯିବା, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଖା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଖା କଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ତମେ ବିବାହ କର, ତମେ ବିବାହ କର ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମାତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱକୁ ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ବାବାଜୀ। ସେଇ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ତାପରେ ଯାଇ ପିଲା ଆଣିବା, ଏବେ ପିଲା କରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ନାମ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନ କାମ କରିବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକ ଆବେଗ ରଖିବନି, କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ। ସେ ସେଇ କଥାଟା କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସଂଯମୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଆତ୍ମଜୟୀ ହେଲୁଣି, ପ୍ରାଣୀକ ଆବେଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଶାଦରେ ଆମର କାମ ହଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ ବେ ଆମେ ମିଶିବା। ପିଲାଟି ହେଲା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଆଶ୍ରମର ସମାଧି କୁଆଡେ ଜାଣି ଦଉଛି। ଆଶ୍ରମର ସମାଧି କୁଆଡେ ସେ ଜାଣି ଦଉଛି। ସମାଧିରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ଜାଣି ଦଉଛି। ବୁଝିଛି। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସିଏ ଗାଇଡ କରିଦଉଛି, ଏମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବ। ସେଇ ଛୁଆ, କାରଣ ସେ ଆସ୍ପୃହା କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିଛି। ଯେହେତୁ ଆସ୍ପୃହା କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୁଆ ତା ବାପା ମାକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି, ସମାଧି କୁଆଡେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ମାଙ୍କ ବାହାରେ କେମିତି ରହିବା କଥା, ପାର୍ଶ୍ଵରେ କେମିତି କରିବା କଥା ବତେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରତି କଥାରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକୁଛି, ଘରର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ କେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସବୁବେଳେ କେମିତି ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ପୁରା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କରୁଛି। ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଆଣିଛି, ନାରୀ ମାନେ ସେଇ କଥାଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ସଂସାର ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି ପିଲା ଆଣିଛି, ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହବ। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ପିଲା ହେଇଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ପିଲା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହବ ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା କିଏ କରିବ? ଏ କଥାଟା କିଏ ଜାଣିବେ? କେବେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଏ କଥା ଶିଖେଇଛି? ଶିଖେଇନି। ସେ ତ ଜାଣିନି ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଉ ଆମ ପିଲାଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। କେତେ ଜଣ ମା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମି, ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗର ଆତ୍ମସଂଯମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ଅବଚେତନରେ, ସେଇ ଅବଚେତନର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ପିଲା ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ, ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଡାକିବ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ମା ମାତୃଗର୍ଭ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ମା କଣ କରୁଥିଲା? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ବାହା ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେଟା ଦୁଷ୍ଟଟା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ବିରୋଧ କଲା। କହିଲା ଏଇଠି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜପିଲା। କେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ତାକୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା। ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା? ସେଥିରେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ। ବାହାରି କଣ କଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲେ, ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିଦାରିକି ମାରିଦେଲେ। ଭଲ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡୁଥିଲେ, ହାତୀ ଚଢଉଥିଲେ, ପାହାଡରୁ ଖସଉଥିଲେ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କରାହେଇଛି। କିଛି ହେଇପାରିଲା? କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି? କାରଣ ସେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତପସ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାବିତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ। ସୀତାମାତା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ବା, ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତପସ୍ୱୀର ଭାବରେ ରହିଲେ।
तपस्या कले ऋषि आश्रम ऋषि कन्या जमी रहती आश्रम जड़े सेविका सन्यासिनी जमी रहती सीतामाता सेमती रहिले ये जो सीतामाता सेमती रहिले केमी जप केमी तप केमी सब पढ़ा होता बही सब निज संयम करते पिला दुईटी तैयारी ता ना दिया लवकुश लवकुश जन्म हवार 12 वर्ष पर्यंत से आश्रम छाड़ी आसी ना कारण उपयुक्त संस्कार दरकार ऋषि आश्रम रे किसी संस्कार देले सब गुण रे परिपूर्ण करे कि छाड़ले दीटा पिला प्रभु श्रीराम गोटे घोड़ा छाड़ी ये घोड़ा को जो अटकेव सहित युद्ध हम है ये घोड़ा को लक्ष्मण अटकई युद्ध है हारिले शत्रुघ्न अटकेले युद्ध है हारिले प्रभु श्रीराम शेष से हारिले आश्चर्य कथा ये पिला दीटा किए से इमिति एते शक्तिर अधिकारी केमिति कौन तांकर प्रभाव अच्छे से जानना पुओ बोली बापा भी चिन्ह दीटा मो पिला बापा बर्तमान पिला पाखे हारी लवकुश कार पिला श्रीराम को पुओ हेले से चिन्हते कि क्या सीता माता तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम रही से पिला जन्म देते पिला एत बड़ा है बोली से कौन सब जानते तेणु एत कथा से जानना जे जापार ना पिला तैयारी परिचित ही बर्तमान से पिला भर एमती सामर्थ्य थिला जाफल कौन है प्रभु श्रीराम को से हरईदे जानले जारे मो पिला गुड़ाक माने ता माँ केमी तपस्या करथिला लवकुश तैयारी गले महाभारत युद्ध है चक्रव्यूह प्रवेश करने जो विद्या दरकार अभिमन्यु शिखी कौट शिखला अर्जुन सुभद्रा को कहते सुभद्रा शुणुले चक्रव्यूह केमी प्रवेश करने हम एमती शुणु शुणुका निद होगा शोपड़ सी जो शोपड़े भितर पूरा भितर पुआ अभिमन्यु थिला सी भी शोपड़ शुणी पारे फल कौन है चक्रव्यूह पशिगला सीना फेरिया कथा शुणी देता माँ तेणु ये शुणी पार कि अर्जुन कहते अर्जुन कहला माँ कौन कर माँ जो शोपड़े छुआ ता भर अच्छी सी शोपड़ ना ना सी शोपड़ा तेणु सी शुणी पारानी जहाँफल चक्रव्यूह पशिगला सीना बाहरी पारानी मारिदे सप्तरथ मिसिकी अभिमन्यु को मारिदे ये जो 7टा रथी गोटे पिला को मिसिक मारी एटा अन्याय तेणु से महाभारत युद्ध हो गला कार विनाश है पापी मान विनाश है पांडव मान जय है तेणु यही तपस्यार प्रभाव में कौ भाई संतान मान सृष्टि हमें जानी हो तेणु आज हूँ सावित्री सावित्री से तपस्या कर परिवार बदल पिला माने सावित्री को अनुकरण करेंगे आ गोटे कथा मु कहूँ भुवनेश्वरी देवी बोली गोटे जन स्त्री लोक थे सी प्रभु शिव को प्रार्थना कले आमको गोटे संतान दियो संतान टे मिलला संतान टी पाइला परे ता माँ भक्त मान कथा खाली कहानी कहती हनुमान कथा कहती प्रभु श्रीराम कथा कहती है पिला दिने चिंता कला हनुमान एत बलशाली होती केमी हनुमान तो कदली खाया भल पाती तेणु से निहाती आम कदली बाड़ी की आसुवे कदली खाया मु जाए देखे कदली बाड़ी जगे है कदली बाड़ी जगली आज केत हनुमान आसे मुझे देखी हनुमान अति प्रिय हूँ कदली आमर तो कदली बाड़ी कांदी कांदी कदली से निहाती कदली खाया आम कदली बाड़ी की आसुवे तेणु मुझे जाए आज कदली बाड़ी हनुमान आसे मुझे देखी विश्वास गला ना ना विश्वास गला घरे आड़े कंदा बड़ी चल आम छुआ कुआड़े गला सी तार कदली बाड़ी लुचि हनुमान को देखिए
ଖାଇବା ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା। ମା ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ତ, ସେ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନି। ଚାରିଆଡେ ଖୋଜା ହେଇଗଲା, ସାହି ପଡିଶା ଘର ସବୁଆଡେ ଖୋଜା, କେହି କଦଳୀ ବାଡିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଦଳୀ ବାଡି କିଏ କାହିଁ ଖୋଜିବ? ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ପଡିଶା ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବିକି ସାହି ପଡିଶା ଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ବାଡି କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ। ତାର କାକା କଦଳୀ ବାଡି କୋଉ କାମରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ ବସିଛ ରି ଏଠି କଣ ବସିଛ, ଆମର ସିଆଡେ ଖୋଜା ଖୋଜି କି ତତେ କେତେ କଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ଚୁପ ଚୁପ ଚୁପ, ହନୁମାନ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଜଗିଛି ହନୁମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଆସିବେ କଦଳୀ ବାଡିକି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବି। ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଜଗିଥିଲା, କାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ମା ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଗିବ ବୋଲି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜଗିଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଜଗିଛି। ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଜାଣିପାରୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଜି ସଂସାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ କରିବା ସହିତ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା, ନୂଆ ସମାଜ ଗଢିପାରିବା, ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସ୍ଫୁରା ଦ୍ୱାରା ଆସିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆସିବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆମ ସକଳଙ୍କର ଜନନୀ, ଯିଏ ମାନବ ଆଧାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେତୁ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏମିତି ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଯିଏ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମା କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭୟ ଦେୟନୀ ମା, ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସକଳ ଦେବାଦେବୀ ପୃଥିବୀ ଆତଜାତ ହଉଛି। ଏଇ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା ସଂସାର କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ଆଣିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତା ମା ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ ଶିଖାନ୍ତି। କି ଖେଳ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ ଶିଖାନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ବସିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ତପସ୍ୟାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତପସ୍ୟା ରହିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବୁଲେଇବେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଜିତନ୍ତି, ଜମା ହାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ପିଲା କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲନ୍ତି। ହେଲେ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲଉଛୁ, ତାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ଡରା କରେଇକି ଡରେଇବା, ତାକୁ ଡରେଇବା, ଭଲକି ଡରେଇବା, ଯେମିତି ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ କାନ୍ଧେଇକି ବୁଲିବ। ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧେଇକି ବୁଲୁଛୁ ନା, ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମକୁ ଧରିକି ବୁଲିବ। ତା ନା ନରେନ, ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନରେନ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିବେ। ସାପ ସାପ କହିଲେ, ନାଗ ନାଗଟା ହେଇଛି, ନାଗଟା ନାଗଟା ଡରେଇଲେ। ଆଉ କାରଣ ନାଗ ସାପ କଥା କହିଲେ ଯିଏ ଜଣେ ବିଳି ବିଳିକି ଉଠି ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ସାପଟା ସାପଟା ବୋଲି କହିଲେ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଉଠିଲାନି। ସେଇମିତି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଉଠୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ତପସ୍ୟାରେ ମାତିଛି, ଇଏ ମୋଟୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହଉ ଏଥର ଜିତିଲୁ ତୁ, ଆମେ ତତେ କାନ୍ଧରେ ବସି ବୁଲି ଉଠୁ। ହେଲେ ସାର୍ ତୁ କେମିତି ଜିତିଲୁ, କେମିତି ତପସ୍ୟାର ତୋର ଭାଙ୍ଗୁନି? କହିଲା ମୋ ମା ମତେ ଶିଖେଇଛି, ମୋ ମା ମତେ ତପସ୍ୟା ଶିଖେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜପି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, 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 ତା ସେଇଟା ଜପି ଚାଲିଛି। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ନାଗ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ଦୌଡ଼ିଲେ, ଡରେଇବା ପିଲା ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନରେନ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଡରଉକି ତା ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସିଏ ନାଗକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଡିଲେଣି। ଇଏ ଯଦି ନମ ଶିବାୟ ନମ ଶିବାୟ ନମ ଶିବାୟ ଜପୁଛି, ନାଗ ଆସିଲା ତା ଆଗରେ ଫଣା ଟିକେ ରହିଲା। ଇଏ ତାର ଧ୍ୟାନରେ ବସି, ନାଗ ତାର ଫଣା କରିଦେଇଛି,
ପିଲା ଯେ ଯୁଆଡେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶେଷରେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ସାପଟା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଉଠ। ତ ସତରେ ଡର ଲାଗିଲାନି? କହିଲା ନା, କଣ ହେଇଥିଲା କି? ମାଗ ଆସିଥିଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ? କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଜପେ, ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଏ, ମତେ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଏନି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମତେ ମୋ ମା ଶିଖେଇଛି। ତେଣୁ ମାର ତପସ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିବୁ ତ? ତେଣୁ ଜଣେ ମାର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାର ବଦଳିବ। ଆଜି ହଉଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉଠି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଅଭିଶାକୁ ଦୃଢ କଲେ ପରମ କୃପାକୁ ସେ ଆଣିକି ନିଜ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ। ଯାହାଫଳରେ ସଂସାରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଣିବେ। ସେଇ କଥାଟା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବ, କେମିତି ଆମେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଉପରୁ ପରମ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବେ, ରୂପାନ୍ତର କରିବେ, ବଦଳେଇବେ ଆମକୁ। ଆମ ଗୁଣ, ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଚେତନା ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଥରେ ନାରଦ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ନାରଦ ଆସିଥିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁ ବୁଲୁକା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ। ଗେଣ୍ଡା ଦେଖିଛୁ ତ? ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡାକୁ କଣ କହନ୍ତି ବୋଲେ? ଗୁଲା। ହଁ, ସେ ଗେଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ବଡ ଗେଣ୍ଡାଟା। ତା ପିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ନାରଦ ଗେଣ୍ଡା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି କମନ ସେନ୍ସ ରହୁନି। ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଯାହା ତା ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଭଗବାନ ହେଇକି ଯଦି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ତ ଆହୁରି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଖୋଜିବେ ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ତମ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖାଅ। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରମାଣ ଦୁନିଆ ନା, ତେଣୁ ତମ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରମାଣ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ଝୁଲା ଭିତରେ ପକେଇଲେ, ଚାଲିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ ପୁରା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ନାରଦ କଣ ଏତେ ଜୋର ଷ୍ଟେପ ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲା, କଣ ହେଇଛି ପଚାର, ନାରଦ କଣ ହେଲା? ତମ ଷ୍ଟେପ କଣ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡୁଛି, ଏତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚାଲୁଛ, ଘଟଣା କଣ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ତୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, ମତେ ତମେ ଖୋଜୁଛ, ଘଟଣା କଣ? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସ ରହୁନି। ଆଉ କହିଲେ କଣ ହେଲା କହୁନ? ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି କମନ ସେନ୍ସରେ କରୁନି ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ଏବେ ସୁପର ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ତମେ କମନ ସେନ୍ସରେ ଅଟକିଛ। ହଉ ହେଲା, କଣ ହେଲା କଣ କହୁନ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ପିଠରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଲେଖିଛି? ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ଫାଙ୍କିବେ? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ରଖିଛ? କହିଲା ଦେଖିଲ ପ୍ରମାଣ? ଝୁଲାରେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ବାହାର ଦେଖେଇଲେ। ଏଇଟା କାଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ବୈକୁଣ୍ଠ। କିଏ ଲେଖିଛି? ଏଇଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତ? ନା ଏଠି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀ? ନା ନା, ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା ଯୋଗୀ କେତେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରି, ବ୍ରତ କରି, ଉପବାସ କରି, କଣ କଣ ସବୁ କରିକି ସ୍କେଲିଟନ ବନିଗଲେଣି, କେତେ କେତେ ଜୀବନ ପାର କରିସାରିଲେଣି, କେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ରାତି ପାଇଁ ମଇଳା ଖାଉଛି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସ ଅଛି? ଭଗବାନ ହେଇକି ପୁଣି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୁଡାକ ତ ଆହୁରି ତାଠୁ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ। ହଁ ନାରଦ, ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥାଟା କହିଛ। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ, ମତେ କୁହ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ତା ପିଠିରେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ବି ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଏବେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଆଣିଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇଲି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତ ସେ ଥିଲା ନା, ତାକୁ 1000 ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ। ତମେ କଣ କଲ? ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଦେଲ। ତମେ କେଡେ ସେନ୍ସିବୁଲ କାମଟା କରିଛ? ମୋର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ କହିଲ, ତମେ କେଡେ ସେନ୍ସିବୁଲ କାମଟା କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ତାକୁ ନେଇଲି ଏଠି। ନାଇଁ ନାରଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଧରିକି ଆଇଥିଲା ନା ଗେଣ୍ଡାକୁ। ହେଲେ ଗେଣ୍ଡାର କଣ ହେଲା? ତା ଭାଗ୍ୟ ଗଲିଗଲା।
ବୁଝି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲା। ମାଧ୍ୟମ କିଏ ହେଲା? ନାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଛି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆମରି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ସେଟା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇନା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖା କରିବି ହବ? ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଟିକେ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ କ୍ଲୋଜ ଲୋକ। ତା ଘରେ ମୁଁ ଯାଇ ପାର୍ସଲ କରିଛି। ଆମର ଗାଁ ପାଖ, ଆମର ପାଖିଆ ଲୋକ, 25 କିଲୋମିଟର ଆମ ସେଣ୍ଟରଠୁ। ତା ଘରେ ମୁଁ ଯାଇ ପାର୍ସଲ କରିଦେଇଛି। ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଯାଅ, ମୁଁ ମୋ କଥା ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁନି। ତେଣୁ ମୋର ଧର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖା କରିବାର ଥିବ, 100 ଜଣ ହବ। ପିଏ କୁ ଧରିବି, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧରିବି, ସେ ତା ପିଅନ କିଏ ଥିବ ତା ଧରି, ଆକୁ ଗୁଞ୍ଜା କିଛି ଦେବି, ତାକୁ କିଛି ଗୁଞ୍ଜା ଦେବି। ପୁଣି ମିଳିପାରନ୍ତି ନ ମିଳିପାରନ୍ତି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମତେ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମତେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟ ଦେଖା କର। ବାଟରେ କିଏ ଛେକିବ ମତେ? ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଠି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଦେଖ। ଅଟକଉଛ କଣ? ସିଏମ ବା ମତେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଡକେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଯାଇ ସିଏମ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ କଣ ହେଲା ସାର୍ ମତେ କାହିଁ ଡକେଇଲେ? ନା ତମର ଏମିତି କଥା ଅଛି, ଏମିତି କାମଟା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ତମକୁ ଡକା ହେଲା ଚିଠି କରିକି। ତାହେଲେ ସିଏମଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ? କେମିତି? ନା ସିଏମ ଚିଠି କରି ଡକା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏମକୁ ଭେଟିବାଟା ସହଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି ସିଏମକୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି, ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିପାରୁନଥିଲେ ମା ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସହଜ ହବ ନା କଷ୍ଟ ହବ? ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସେ କାମଟା ମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାକୁ ଧରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକା ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯୋଉମାନେ ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ତମେ ପୁରୀ ତମକୁ ମାଗଣା ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର କାମ କଣ? ଟ୍ରେନଟା ଧରିବା। ଟ୍ରେନରେ ବସିଗଲେ ସରିଲା, ଟ୍ରେନ ନେଇକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେଇଦବ। ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ମାଲକାନଗିରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁରୀରେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା? କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା? ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ମା ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠଶାଠ ଧାରାକୁ ଯିଏ ଆସିବ, ଅତିମାନସ ପାଇଁ ଯେ ଖୋଲି ହବ, ବା ଏଇ ମହାଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଖୋଲି ହବ, ତାର ବଦଳିଟା ହେଇଯିବ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଯିଏ ନ ଧରିଲା, ତାର ବଦଳିବା ଡେରି ହବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଆମେ ବଦଳିବା ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଥିବା? ବଦଳିବା। ତେଣୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବା ଦିନ ହଉଛି ଆଜି, ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଅଛି। ଆଜି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ଦିନ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବା ଦିନ। କିଏ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ବଦଳେଇବ? ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବଦଳେଇବ। କିଏ ତିଆରିଛନ୍ତି? ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ଏଇ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବେ। କଳଙ୍କି ହେଇଥିବା, ଲୁହା ବୋଲି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଲୁହା ଷ୍ଟିଲ ହେଇଯିବା ଆଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୁହା ହେଇଛୁ, କଳଙ୍କି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ ଭିତରେ ପଶିକି ଷ୍ଟିଲ ବହିକି ବାହାରି ପଡିବା, ଆଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାନି। ତେଣୁ କଳଙ୍କି ଲାଗୁଛି ଲୁହା ହେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କଳଙ୍କି ନାହିଁ। ବୁଝିବ ତ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଜଣେ ବଦଳିବ। ଆଉ ଯିଏ ବଦଳେଇବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିନୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ବଦଳେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିନୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଦଳଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖଟୁଲେ ବସେଇ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ, ନଡିଆ କଦଳୀ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି, ଘଣ୍ଟା ମାରି, କେତେ କେତେ ଜୟଗାନ କରି, ଉପବାସ ବ୍ରତ କରି, ଗାଁ ସାଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଦେଖିଲା ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ? ତା ପାଖରେ ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କରିବ କଣଟା ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇକି କହିବା ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦିଅ, ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠୁ ଆଲୁଅ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦବ ଆଲୁଅ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିବ କି? ଦେଇପାରିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିଛୁ। ଆଉ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିଥିବ, ତାର ସବୁବେଳେ ଆଲୁଅ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମା, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆଲୋକିତ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛି? ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର?
गछर मूल में पानी दवा ना डाल रे पत्र रे कढ़ रे फूल रे फल रे कौन मूल रे तेणु बर्तमान भाग्य बदल समय आ जो माने भाग्यवान जो माने सचेतन बुद्धिमान से माने माँ को धरती दीक्षा नुह ये शिक्षार कथा दीक्षार कथा नुहे सब सार माँ को डाकी हो कि नहीं माँ माँ आमको माँ भल लगती ना कहना अति निजर किए आम माँ आम खाया पिया कथा किए बुझे आम देह पा भल मदन किए बुझे आम माँ जमी आम राति धरिक सेवा कर आ किए करें माँ ठू अति आपणार किए अच्छी माँ नाम ठू सहज नाम आउ कि अच्छी चलिए कि झुंटी पड़े कौन करते हठात आम भर इलो मालो हाउली खा इलो मालो झिटी पिड़ा इलो मालो बिजुली जमाल इलो मालो आगे कौटा बाहर माँ शब्दटा तेरे माँ शब्दटा शीघ्र बाहर सी जिते निजर हो पारे आउ किए ये माँ पाखु सब तेणु माँ बल शक्ति ना शक्ति अधिक माँ का शक्ति अधिक से शक्ति ओरकेल से जो पावर प्रोडक्शन होती डायनामा बंद करदेवी ये जलियो जलियो मो घर एसी लगाई मो घरे कूलर अच्छी मो घरे रंगीन टीवी अच्छी मो घरे आउ कौन फ्रीजर अच्छी मो घरे आउ केते कथा हेले कौन हम डायनामा जो बंद हो कौन है बर्तमान सब बंद हो ना कि बुद्धि खर्च कि नहीं लगे कहीं कौ स्विच टिफिन जोड़े ना होनी कहीं होनी जो शक्तिटा जो आसूची ताठू डिस्कनेक्ट हो बर्तमान है तेना आमको जी तैयारी कर मूल ताठू आम डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तेना बुद्धि खर्च कले कौन हम आम ये घर तो लगाई फैन लगाई लाइट लगाई कूलर अच्छी टीवी अच्छी एसी लगी केते कथा कहीं हो ना पवन हो लाइट अच्छी कहीं ना कहीं करेन्ट ना से करेन्टा कौटी अच्छी जो धरा बालीमेला से जो पाखे कम हो बंद कर दी सैला ना सब अंधार ठीक से मूल उत्स कनेक्शन कटिगला सब अंधार हम ना ना तेणु माँ हूँ मूल उत्स सहित जोड़ी हेले सब चार्ज देख रहा कटिगले सब अंधार बर्तमान जमी फैन ना घुरुनी आम सब हवा कहूँ बर्तमान बुझे कि नहीं केमी अवस्था बर्तमान हो तेणु मूल उत्स किए सी आदिमाता आद्याशक्ति तेणु आद्याशक्ति को जी धरती आदिमाता को जी धरती जीवन केमी हम सुरक्षित हम ना ना निश्चित सुरक्षित तेणु ये माँ खाली माँ बोल डाकिया दरकार खाली माँ बोल डाकी हो कि नहीं कहतु माँ बोल डाकी हो तो माँ माँ ठू अति अपना नियम दरकार चुतिका मृतिका मो छुआ गोटे मार छुआ माँ पाखु जो ता माँ न खोज तू नड़िया क्या आन कौन तो नथिले नड़िया चल गेट आउट तू मो पिला नड़िया आन तो माँ कह हाँ छुआ नड़िया कदली नहीं कि गले ता माँ कह मु तो माँ कह छुआ कादुई कोड गोटे आइला जाइला बिल आड़े कुआ खेलुला कादुई अरे तू कादुई कौन आस जा सफा सुतरा पाउडर पर मारिक आसला तो माँ तो सफा कर किए से पाउडर मार किए मुंडा कुंडे दब किए ता माँ ही कर सी कहना तू सफा हो गया कौट हम से सफा ही ता माँ कर ये तो से माँ तेना आम जिते भूल करते जो माँ दंड दिखती क्षमा करती आपणे नियंती पिलार जे भूल देखती ना से माँ होती या एते आपणार माँ टे पाइला परे आम तापर कहू ना कौन गोटे आसते कही कदे गले छाड़ है आसते कम करा कथा करदे आम आम काम करा कथा जहाँ कर बुझे ये माँ को फोटो सब दिन खाली माँ माँ जप करते घर कि परिवर्तन देखिए कहीं जी बदल आजीवन ग्रहण कराई पूजा कराई डकाई आराधना कराई जी बदलू ना पाखे पुणी लांच दौचु काले गोटे नड़ियार देवे नदे लांच मात्रा बढ़ेगा 108 नड़िया देवी माँ मो टिकेटा करद 108 नड़िया देवी हाँ बोधे 108 नड़िया जानले दे पारती गोटे नड़ियार दौ नथिले
ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ମାନସିକ 108 ନଡ଼ିଆ ଦେବି, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁଟେ ବଳି ପକେଇବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ନା ବୋଦାଟେ ଦେବି, ମୋ ଛୁଆର ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଦା ବଳି ପକେଇବି। ସବୁ ବୋଦା ପକା ହଉଛି ବଳି ଚିକେନ ମଟନ ମାଙ୍କୁ ନଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି। କଣ ମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ଦିଅ ମଟନ ଦିଅ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମା ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତିନି, ମାର ତ ପିଲା ସମସ୍ତେ, କୋଉ ମା ତା ଛୁଆର ମରଣଟା ଚାହିଁବ? ହଁ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ବାହାରିବ, ସମାଜକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିବା, ମା 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 ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଛୁତିକା ମୃତ୍ତିକା ବାହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ବାହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ମା, ମୁଁ ତା ଛୁଆ, ବାସ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ମୋ ମା, ମୁଁ ତା ଛୁଆ, ମୁଁ ଛୁଆ ହିସାବରେ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। କଣ ଦରକାର? ନଡିଆ କଣ? ନଡିଆ ନଥାଉ ମୋ ମା କଣ ଶୁଣିବନି? ଫୁଲ ନାହିଁ ନଥାଉ, ଧୂପ ନାହିଁ ନଥାଉ, ମୋ ଭାବଟା ତ ଅଛି, ବାସ୍। ସିଏ ମୋ ମା, ମୁଁ ତା ଛୁଆ। ତାପରେ ମା ପାଖକୁ ଯିବା। ମା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ଛାଡ଼ିଦବ? ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲା, ଛୁଆ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖପକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି, ଟିକେ ହାତ ଦେବେ ଡେଇଁ ପଡୁଛି। ତା ଛୁଆ କଣ, ତା ମା କଣ ନେଇଯାଉଛି ହାତକୁ, ହାତଟା ପଛକୁ? ହଁ, ନବନି, ଯେମିତି ସେ ଧରି ନବ। ହେଲା, ସେ ଛୁଆ କଣ ଭାବୁଛି ମୋ ମା ଯଦି ନ ନେଲା, ହାତଟା ପଛକୁ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ତଳେ ପଡିଯିବି, ମୋ ମୁହଁଟା ତ ଛେଚରା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ। ଛୁଆ ହଉଛି ଖପକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି, କିଛି ଭାବୁନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖପକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପାରିବେ? ଖପକି ଡେଇଁ, ନା ମ କୁଆଡେ କଣ ହେଇଯିବ କରିବ। ଆମେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ତ, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ମ ଏଟା କୁଆଡେ କଣ ହବ କରିବ, ଡେଇଁବାନି। କହୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଆମ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଆମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲୁଣି, ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଅଧିକା, ସହଜ ସରଳତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ହେଲେ ସରଳତା କମିଯିବ। ହେଲା, ଯିଏ ସରଳ ହବ ମା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇବନି, ଖପକି ଡେଇଁବ, ଡାଉଟ କରିବନି। ବୁଦ୍ଧି କଟେଇଲେ ତ ଡାଉଟ ବାହାରି ପଡିବ ଆଉ। ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଡେରିରେ ବଦଳନ୍ତି, ଆଉ ସରଳିଆ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବେ, ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ ଡେରିରେ ବଦଳିବେ। ଆମେ ସରଳ ହବା ନା ବୁଦ୍ଧିଆ ହବା? ସରଳ ହବା, ଡାଉଟ କରିବାନି। ହେଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେ ସରଳ ଭାବରେ ଡାକେ, ଯେ ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି, ମା ତା କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ସମୟ ଡାକିବା। ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା କଲେ, ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କହିବାକୁ ପଡିବନି କଣ ଛାଡିବେ, କଣ ରଖିବେ, କଣ ଖାଇବେ, କଣ ନ ଖାଇବେ, କଣ ପିନ୍ଧିବେ, କଣ ନ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇଟା କୁହାଯିବାର ନାହିଁ। ଭିତରୁ ତ ବାହାରିବ ଆଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋ ରାଗ ବାହାରୁଛି, ଉତ୍ତେଜନା ବାହାରୁଛି, ଘରେ ଆମର ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ସେ ତ ବଳେ ଛାଡ଼ିଦବ। ଧର ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି, ମାଙ୍କୁ ଧଇଲା ପରେ ମା ତା ଦେହରେ ଏମିତି କ୍ରିୟା କରିବେ ଯେ, ମଦ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଝଗଡା ହଉଛି, ଏ ମଦଟା ପିଇକିରି ଆଜି ନିଶାରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ରାଗିଲା, ଛୁଆ ପିଲା ରାଗିଲେ, ମତେ ସମସ୍ତେ ବିଗୁଡୁଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ପିଇବିନି। ତା ଭିତରୁ ତ ଭାବ ଆସିବ, ସେ ଛାଡିବ। ଆମେ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବୁ ତ ମଦ ଛାଡ? ଏ ନିୟମରେ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଛାଡିବ, ଏଇଆ ଖାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ତ ଇଏ ଦୀକ୍ଷା କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଉଛ ଯାହା ଖାଅ, ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛ କର, ଭିତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ମା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଭିତରୁ, ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ସିଏ ବତେଇ ଦେବେ କଣ ଖାଇବ, କଣ ନାହିଁ, କି କାମ କରିବ, କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆମେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ଏଇ ନିୟମରେ ରୁହ କି ସେଇ ନିୟମରେ ରୁହ। ନିୟମ ତମ ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କର, ତମ ନିଜେ, ତାପରେ ତମେ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ନିୟମ କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ ନା ଗୋଟେ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇକି ଆମ ଲଦି ଦିଆହଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା କରିବା, ସେଇଟା ଠିକ? କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା କଷ୍ଟ? କୋଉଟା କଷ୍ଟ? ଯୋଉ ନିୟମଟା ଆମକୁ ଲଦି ଦିଆହଉଛି ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉଟା ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି, ନା ମତେ ଏଟା ସୁଟ୍ କରେ, ମୋ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତାର କାମ କରିବି, ସେଇଟା ସହଜ ନୁହଁ? ମା ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ତମେ ନିୟମ ତିଆରି କର, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖ, ତାହେଲେ ତମେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକି, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି, ମାଙ୍କର ଭରସା କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା।
कार किसी प्रश्न अच्छी बुझीगला ना किसी कहली बुझीगला तो सब बुझीगला बुझिपारे भाई बुझीगला सारा